जगद्गुरु नमो नमो शंकर देव नमो नमो महाप्रभु नमो नमो शंकर देव नमो नमो भगवान श्रीमंत शंकर देवाय नमो 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 नमो। प्रेम ही ईश्वर है, कर्म ही धर्म है, सर्वपंथ समभाव, सर्व उपपंथ समभाव। पवित्रमात्माहम ईदम शरीरम पवित्रम। जो संस्कृत भागवत महापुराण है, संस्कृत भागवत महापुराण को व्यास पुराण भी कहा जाता है, व्यास महापुराण भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान व्यास जी ने, ऋषि व्यास जी ने संस्कृत भागवत महापुराण रचना किए थे। और इसमें जो संस्कृत भागवत महापुराण है, व्यास भागवत, और जो शंकरदेव जी ने जो रचना किए थे, वो जो भागवत है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें पार्थक्य क्या है, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। जैसे संस्कृत जो भागवत में द्वितीय स्कंध का तृतीय अध्याय में लिखा है, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं को उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। तार माने कामना अनुसरी विभिन्न देव देवी सकলৰ जितु उपासना करा जाए, तार जितु प्राधान्यता हेतु निरूपण करिसे এই ধৰণে। सुखदेव जी ने कहा, हुकमुनिये কৈছে, परीक्षित, हे परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्यों को क्या करना चाहिए, मृत्युर সময়ত যেতিয়া मृत्यु उपगत হয় তেতিয়া बुद्धिमान মানুহৰ कर्तव्य কি, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। अर्थात नारायणर जी मूल उपासना सेयाई हल मुक्तिर द्वार। भगवान नारायणे हल राम बा कृष्ण बा कलिजुगर शंकरदेव। किन्तु यात কৈছে जे मैं तुम्हार आगतेই कलु। तार पिছত কৈছে, जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों को विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। गतिके यात कले जे बेलेग बेलेग देव देवी सकলৰ जी उपासना, সেই उपासनार प्राधान्यता हुकमुनिये কৈ আছে যে তোমাক যদি ब्रह्म तेज लागे তেতিয়া তুমি বৃহস্পতিৰ उपासना কৰা। ইয়াত পূজা শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, उपासना বুলি কৈছে। যদি তোমাক ইন্দ্ৰৰ নিচিনা শক্তি লাগে তুমি ইন্দ্ৰৰ পূজা কৰা, ইন্দ্ৰৰ उपासना কৰা। और आरो जिए सन्तान लाभ কৰিবলৈ मनते बासना करे তেওঁ प्रजापतियों की उपासना करे, प्रजापतिर उपासना करक। जिसे लक्ष्मी चाहिए, जाक लक्ष्मीर आवश्यकता आछे,
অর্থাৎ ধন সম্পত্তি লাগে वह माया देवी की তেওঁ माया देवीर उपासना करिब লাগিব जिसे तेज चाहिए जाक तेज जाक शक्ति लगे वह अग्नि की पूजा करे उपासना करे जिसे धन चाहिए वह वसुओं की और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो जाक वीरत्व लगे उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए তেওঁলোকে रुद्ৰৰ उपासना কৰিব লাগে যা वीरता अर्थात वीरत्व लगे जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का उपासना करना चाहिए जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का उपासना करना चाहिए जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देव का और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखते हो उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए गतिके बेलेग बेलेग उद्देश्यत बेलेग बेलेग उपासना बेलेग बेलेग देव देवीक उपासना करार जितु प्राधान्यता हेखिनि शुकदेव आमार शुकमुनिये परीक्षित কৈ আছে जे बेलेग बेलेग कारणत बेलेग बेलेग तुमी उपासना करिब লাগিব किन्तु मूलटु नारायण किन्तु এইখিনি বস্তু আমাৰ শংকৰদেৱ ভাগৱতত নাই এই শংকৰদেৱ ভাগৱতত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ সৈতে মিলি যিখন ভাগৱত ৰচনা কৰিছে সেইখন আসলতে সংস্কৃত ভাগৱতৰ অনুবাদ নহয় এইখন সংস্কৃত ভাগৱতৰ কেৱল সংস্কৃত ভাগৱতেই নহয় এই ব্যাস ভাগৱত হোক বেদ উপনিষদ বিভিন্ন পুৰাণ সকলো মিলি সকলোৰে বস্তুখিনি তাত আছে আৰু তাত কেৱল একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম তেওঁ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ইয়াত বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ উপাসনাৰ স্থান নাই কিন্তু ব্যাস ভাগৱতত ইয়াৰ কথাও এই বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ কথাও ইয়াত আছে কৈছে যে বেলেগ বেলেগ দেৱ দেৱীক তুমি উপাসনা কৰিব লাগিব বেলেগ বেলেগ উদ্দেশ্যৰ কাৰণে आयु की इच्छा से अश्विनी कुमार का अश्विनी और कुमार दुजन देवता आছিলে देवता माने कि मनुष्यय হয় গতিকে সেই অশ্বিনী আৰু কুমাৰৰ যদি তুমি উপাসনা কৰা তেতিয়াহলে তোমাৰ আয়ুষ বাঢ়িব গতিকে আয়ুষ বাঢ়িবৰ কাৰণে উপায় দিলে যে অশ্বিনী আৰু কুমাৰ দুয়োৰো উপাসনা কৰিব লাগিব पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की यदि तुमाक सौंदर्य लगे तेतियाले तुमी गंधर्वসকলক उपासना करिब লাগিব पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए यदि कारोबार सुंदर पत्नी लगे तेतिया तेও उर्वशी अप्सरा तेওলোকৰ उपासना करिब লাগিব एखिनि हुकमुनिये परीक्षित रजाक কৈ আছে एतु हल संस्कृत व्यास भागवतर द्वितीय स्कंधर तृतीय अध्यायत लिखा আছে যে কামনা অনুসৰি বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ উপাসনা কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু কৰিব লাগে বুলি পেলাই তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছে जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की जिसे ख जाने की लालसा हो वह वरुण की ख माने आकाश
যাৰ আকাশত উৰিবলৈ মন আছে তেওঁ বৰুণৰ উপাসনা কৰিব লাগিব। এইবিলাক মানে দিয়া হৈছে। विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। यदि पति पत्नीर মাজত प्रेम ৰাখিবৰ কাৰণে তুমি চিন্তা কৰা তেতিয়া হলে পাৰ্বতীৰ উপাসনা কৰিব লাগিব। আৰু বিদ্যা প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে ভগৱান শংকৰ কি পূজা करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। এনেকে ভাগৱত সংস্কৃত ভাগৱতত हुकमुनिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कह रहा है। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की उपासना करना चाहिए। वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की उपासना करना चाहिए। बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतर को, अधिपति देव को, अच्छा, अभिसार के लिए निरुति को, और भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। যদি তোমাক নিষ্কাম ভক্তি লাগে তেতিয়াহলে তুমি নারায়ণক উপাসনা কৰিব লাগিব। আৰু তোমাক যদি সকাম ভক্তি লাগে তেতিয়াহলে তুমি এই বিভিন্ন দেৱ দেৱীসকলক তুমি উপাসনা কৰিব লাগিব। এইখিনি কথা ব্যাস ভাগৱতে কৈছে। ব্যাস ভাগৱতত হুকমুনিয়ে পৰীক্ষিত ৰজাক কৈ আছে। কিন্তু এইখিনি কথা আমি শংকৰদেৱ ভাগৱতত নাপাওঁ। আপোনালোকে পঢ়িলে দেখিব যে এইখিনি কথা কিন্তু শংকৰদেৱ ভাগৱতত নাই। সেইকাৰণে শংকৰদেৱ ভাগৱতৰ দৰ্শন আৰু মূল ব্যাস ভাগৱতৰ দৰ্শনৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আছে। ব্যাস ভাগৱতে মূল নাৰায়ণকে ৰাখিছে, কিন্তু তেওঁ সকাম ভক্তিৰ কথাও ইয়াত, সকাম পূজা অৰ্চনাৰ কথাও ইয়াত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। ইয়াত তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছে যে বেলেগ বেলেগ উদ্দেশ্যত তুমি বেলেগ বেলেগ দেৱ দেৱীক আৰাধনা কৰিব লাগিব। কিন্তু শংকৰদেৱ গুৰুজনাই এনেকুৱা এজন গুৰু যি জগতৰ গুৰু ভগৱান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, তেওঁ কি কৰিছে যে হিন্দু পন্থটোত যিখিনি জাত পাতৰ কথা আছে, যিখিনি জাতিভেদ আছে, সেই জাতিভেদৰ তেওঁ নিবাৰণ কৰিছে, জাতিভেদ নাশ কৰিছে, জাতিভেদ তেওঁ নিষেধ কৰিছে। তেওঁ কৈছে এক জাতি মানৱ জাতি, এক ধৰ্ম মানৱ ধৰ্ম। আৰু দাপৰ যুগলৈকে ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শূদ্ৰ এইখিনি বস্তু যদিও কৰ্ম আৰু গুণৰ ভিত্তিত আছিলে, কিন্তু এইখিনি গৈ পেলাই পিছত কি হ'ল, জন্মৰ ভিত্তিত হ'ল। আৰু জন্মৰ ভিত্তিত হৈয়েই পিছত গৈ পেলাই এইখিনি জাতিভেদটো সৃষ্টি হ'ল। যাৰ কাৰণে তেতা যুগতো ভগৱান শ্ৰীৰামে তেওঁ কি কৰিছিলে, সম্বুক নামৰ এজন ক্ষুদ্ৰ কুলৰ ঋষিক বধ কৰিছিলে। সম্বুকৰ দোষ এইটোৱে আছিলে যে তেওঁ বেদ অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু তেওঁ মানুহক সৎ পথত আহিবৰ কাৰণে প্ৰবচন দি আছিলে। গতিকে সেই সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে ক্ষুদ্ৰ কুলৰ মানুহে বেদ অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে, শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে, শাস্ত্ৰৰ প্ৰবচন কৰিব নোৱাৰে, শাস্ত্ৰ ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁলোকৰ কেৱল
সেৱাই আছিল মূল কৰ্ম, ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় আৰু বৈশ্যৰ সেৱাই আছিল শূদ্ৰসকলৰ মূল কৰ্ম। কিন্তু সেইবিলাক যেতিয়া জাতিভেদ আছিল, সত্যযুগৰ কথাটো বেলেগ, কিন্তু ত্ৰেতা আৰু দাপৰত জাতিভেদটো বহুত বেছি আছিলে। আৰু কলিযুগত দেখা গ'ল যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই এই হিন্দু পন্থত থকা যিখিনি জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বৰ্ণভেদ, এইবিলাক বস্তু তেওঁ কি কৰিলে, নস্যাৎ কৰি পেলাই তেওঁ নিষেধ কৰি তেওঁ ভাগৱত মহাপুৰাণখন যিখন ৰচনা কৰিলে, তাত কিন্তু এক কৃষ্ণ বা এক নাৰায়ণৰ ওপৰত আৰু বেলেগ কোনো নাই। অৰ্থাৎ এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্ম, হৰি শব্দটো তেওঁ আনিছে, হৰিনাম শব্দটো আনিছে, যে নাম ব্ৰহ্মই হ'ল চবতকে উত্তম। নাম ব্ৰহ্ম অৰ্থাৎ শব্দ ব্ৰহ্ম, শব্দই হ'ল ব্ৰহ্ম। দশৰথৰ পুত্ৰ ৰামতকৈ ৰাম নাম শ্ৰেষ্ঠ, দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণতকৈ কৃষ্ণ নাম শ্ৰেষ্ঠ। অৰ্থাৎ নামৰ যিটো শ্ৰেষ্ঠতা তেওঁ প্ৰতিপাদন কৰিছে। তেওঁ সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্ম। হৰি মানে হ'ল হৰতি ইতি হৰি, যিয়ে পাপ নাশ কৰে, যিয়ে ভাল ৰাস্তালৈকে লৈ আনিব, যিয়ে সাত্বিক কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে উদ্গনি দিয়ে, সেয়াই হ'ল হৰি। অৰ্থাৎ হৰণ কৰে, পাপ হৰণ কৰে, বেয়া কৰ্মবিলাক হৰণ কৰে, সেয়ে হ'ল হৰি নাম। গতিকে এই নামৰ যি মাহাত্ম্য, এই শব্দ ব্ৰহ্মৰ মাহাত্ম্য জগতগুৰু মহাপ্ৰভু ভগৱান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই প্ৰচাৰ কৰিছিলে, তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। আৰু তেওঁ এটি সম্পূৰ্ণ নিজে সৃষ্টি কৰা বস্তু, একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম। ইয়াত মৌলিকতা আছে। আৰু এই যিখিনি কথা আমি শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যিমান শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে, ইয়াত আমি জাতিভেদ নাপাওঁ, বৰ্ণভেদ নাপাওঁ। তেওঁ স্ত্ৰী শূদ্ৰ সকলোকে ধৰ্মৰ অধিকাৰী বুলি কৈছে। তেওঁ শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, শাস্ত্ৰ পাঠ কৰিব পাৰে, প্ৰবচন কৰিব পাৰে, ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে, সকলোৰে কাৰণে তেওঁ মুকলি কৰি দিছে। সেইকাৰণে তেওঁ অবা নৰলোক হৰি ভজিয়ক বুলি কৈছে। গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহক, মনুষ্য জাতিক তেওঁ আহ্বান জনাইছে। হেল্ল' দ্য চিটিজেন্স অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহক তেওঁ আহ্বান জনাইছে যে হৰিক ভজা। হৰি নিৰাকাৰ পৰমাত্মা। গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন এটা শক্তিয়ে পৰিচালনা কৰিছে। সেই শক্তিটোৱেই হ'ল হৰি, অৰ্থাৎ তেওঁ হ'ল নিৰাকাৰ পৰব্ৰহ্ম। আৰু যিমান সাকাৰ ৰূপত আহিছে, তেওঁ ব্ৰহ্মা হওক, বিষ্ণু হওক, শিৱ হওক, ৰাম হওক, কৃষ্ণ হওক, যোনেই হওক, প্ৰভু যীশু হওক, হজৰত মহম্মদ হওক, বুদ্ধদেৱ হওক, যিমান সাকাৰ ৰূপত আছে, আমি সকলো মনুষ্য। আৰু পশু পক্ষী, কীট পতংগ, বৃক্ষ লতা, এই সকলোবিলাক হ'ল গোটেই সৃষ্টিখিনি সেই পৰমাত্মাৰ সৃষ্টি। কিন্তু পৰমাত্মা সদায় নিৰাকাৰ আৰু সৰ্বশক্তিমান। তেওঁৰ লগত কাকো আমি তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি আমি তুলনা কৰোঁ, সেইটো কিন্তু পাপ হয়। আৰু সেই পাপৰো প্ৰায়শ্চিত্ত আছে, সেই পাপৰো ফল আছে। সেয়েহে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণইও যেতিয়া গীতা শাস্ত্ৰখন অৰ্জুনক কৈ আছিলে, গোটেইখিনি কোৱাৰ পাছত কি হ'ল, অৰ্জুনে যেতিয়া আকৌ সুধিলে যে মই ইমান ভাল লাগিল শুনি যে গোটেইখিনি বস্তু মোৰ মনত নাথাকিল, কিছু কিছু মনত থাকিল, কিছু কিছু মনত নাথাকিল, গতিকে মোক আকৌ এবাৰ আপুনি এই অমৃত বাক্য পান কৰাওক। তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে যে হে অৰ্জুন, এই যিখিনি কথা মই তোমাক ক'লোঁ, এই কথাখিনি মই যেতিয়া তোমাক কৈ আছিলোঁ, মই যেতিয়া পৰম ধ্যানত আছিলোঁ, সেয়েহে পৰমাত্মাৰ পৰা মই যিখিনি পাইছিলোঁ সেইখিনি তোমাক মই কৈছোঁ। কিন্তু এতিয়া মোৰ একো মনত নাই।
গতিকে মই এইখিনি কথা মই তোমাক ক'ব নোৱাৰিম। ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে আকাৰ ৰূপত অহাৰ লগে লগে মানুহ হিচাপে যেতিয়া আহিব তেতিয়া মৰ্যাদিত হৈ যায়, অৰ্থাৎ সবৰে লিমিটেশ্যন আহে। প্ৰত্যেকজনৰে লিমিটেশ্যন থাকিব, কাৰোবাৰ লিমিটেশ্যন কম, কাৰোবাৰ লিমিটেশ্যন বেছি, কাৰোবাৰ বহুত বেছি হ'ব পাৰে, কিন্তু মনুষ্য অনুযায়ী তেওঁৰ বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী লিমিটেশ্যন সবৰে থাকিব। আৰু সেয়েহে পৰমাত্মা যিটো আমাৰ গীতাটো ভগৱত গীতাটো আছে বা সব শাস্ত্ৰতে আছে, অহম ব্ৰহ্মস্মি অহম ব্ৰহ্মস্মি। এই অহম শব্দটো ভগৱত গীতাত যদিও ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈ আছে যে ময়েই সকলো, এই মই শব্দটোৰ অৰ্থটো বুজিব লাগিব। মই মানে হ'ল পৰমাত্মা। গতিকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই মই বুলি কৈছে মানে কি, তেওঁ পৰমাত্মাক বুজাইছে, তেওঁ নিজকে পৰমাত্মা বুলি কোৱা নাই। অহম ব্ৰহ্মস্মি বুলি পেলাই সেইটো মানে আচলতে প্ৰত্যেকটো শৰীৰৰ ভিতৰত যে আত্মা আছে সেয়াই হ'ল ব্ৰহ্ম, আৰু সেই ব্ৰহ্মটোৰ কথাহে তেওঁ কৈছে। আৰু পৰম ব্ৰহ্ম যে আছে সেই পৰম ব্ৰহ্ম সকলোৰে ওপৰত। আৰু ভগৱান ৰাম হ'ল, কৃষ্ণ হ'ল, শংকৰদেৱ হ'ল, মাধৱদেৱ হ'ল, ভগৱান তুলসী হওক, ভগৱান চৈতন্যদেৱ হওক, যিমান আছে আপুনি মই সকলো সাধাৰণ কীট পতংগলৈকে সকলো ভগৱান। কিয়নো ভ গ ৱ অ আৰু ন। ভ মানে ভূমি, গ মানে গগন, ৱ মানে বায়ু, অ মানে অনল আৰু ন মানে নীৰ। অৰ্থাৎ ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু আৰু আকাশ, এই পঞ্চ মহাভূতেৰে সকলো দেহধাৰী জীৱসকলৰ নিৰ্মাণ হৈছে। তেওঁ ব্ৰহ্মাই হওক, বিষ্ণুৱে হওক, শিৱই হওক, ৰাম হওক, কৃষ্ণ হওক, শংকৰদেৱ হওক, মাধৱদেৱ হওক, হজৰত মহম্মদ হওক, চৈতন্যদেৱ হওক, মহাপ্ৰভু প্ৰভু যীশু হওক, সকলোবিলাক সকলো মনুষ্য, পশু পক্ষী, কীট পতংগ এই পঞ্চ মহাভূতেৰে তৈয়াৰী হৈছে। এই পঞ্চ মহাভূতৰে আমাৰ দেহটো, শৰীৰটো। গতিকে এই পঞ্চ মহাভূতেৰে তৈয়াৰী নিৰ্মিত সকলো জীৱই হ'ল ভগৱান। এইটো হ'ল এটা বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী। যিহেতু ভ গ ৱ অ আৰু ন এই পঞ্চ মহাভূতেৰে গোটেই শৰীৰটো নিৰ্মাণ হৈছে, গতিকে প্ৰত্যেকজনেই হ'ল একোজন ভগৱান, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু যিটো সাধাৰণ মনুষ্য, মধ্যম প্ৰকৃতিৰ মনুষ্য আৰু উত্তম প্ৰকৃতিৰ মনুষ্যৰ মাজত ডিফাৰেন্স একৰ্ডিং টু গুণ, একৰ্ডিং টু ভাৰ্চুজ, সেইটো হ'ব। প্ৰত্যেকৰে জ্ঞান সমান নহয়, গতিকে যোনে যিমান জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিব গৈ পেলাই ওপৰলৈ গৈ থাকিব, সেইটো প্ৰমোচন হয়। আৰু সেই ধৰণে যিহেতু আমি আত্মা পৰমাত্মাক মানিছোঁ, পূৰ্বজন্ম, পৰজন্ম বা ইহজন্মৰ কথা আমি কওঁ, গতিকে এইটোৱে কিন্তু মূল কৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যাৰ যেনে কৰ্ম সেই ধৰণে ফল প্ৰাপ্তি হয়। তামসিক কৰ্মৰ তামসিক ফল, ৰাজসিক কৰ্মৰ ৰাজসিক ফল আৰু সাত্বিক কৰ্মৰ সাত্বিক ফল। গতিকে আমি আমাৰ গুৰুজনাই কি কৰিছে, তেওঁ একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেওঁ কৈছে যে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত শক্তি এটাই আছে, সেইটো হ'ল হৰি, অৰ্থাৎ গড বা আল্লাহ, বা যি শব্দৰে আপুনি মাতক, যি নাম দি মাতা সেই মিঠা। গতিকে প্ৰত্যেকজন মানুহ বা প্ৰত্যেক পন্থ বা প্ৰত্যেক উপপন্থৰ মানুহে বেলেগ বেলেগ নামেৰে মাতিব পাৰে, কিন্তু মাতিলেও সেই একেজন পৰমাত্মাৰ কথাই সকলোৱে কয়। আৰু একশৰণ মানে হ'ল একত আশ্ৰয় কৰা, অৰ্থাৎ এক পৰমাত্মাক আমি আশ্ৰয় কৰি গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন চলি আছে। মনুষ্যৰ পৰা আদি কৰি সকলো সেই কৰ্ম অনুসাৰে এই কৰ্মচক্ৰত আমি আহিব লাগিব, গৈ থাকিব লাগিব। এই জীৱনৰ যি বৃত্তান্ত, যি বৃত্ত, এই কৰ্মচক্ৰত আমি নিজৰ কৰ্ম অনুসৰি জন্ম হৈ থাকিব, আকৌ
মৃত্যু হৈ থাকিব এই শৰীৰটোৰ জন্ম আৰু মৃত্যু আছে কিন্তু আত্মা যেটো সোল সেই সোলটোৰ জন্ম আৰু মৃত্যু নাই কিন্তু এই সোলটোৱে কৰ্ম অনুসৰি এই সোলটো গৈ পেলাই আকৌ বেলেগ দেহত প্ৰৱেশ কৰিব সেইজনে হল মই সেই সোলটোকে মই বুলি কোৱা হৈছে মই মানে আত্মাটোক কোৱা হৈছে সোলটোক কোৱা হৈছে গতিকে মোৰ যিখিনি এই জন্মৰ যিখিনি কৰ্ম সেই কৰ্মত যদি মোৰ সাত্বিক কৰ্ম বেছিকে হয় তেতিয়া হলে মোৰ নেক্সট জন্মত আকৌ মই প্ৰমোশন পাম অৰ্থাৎ ইয়াতকে আৰু ভাল মানুহ হিচাপে মই আহিম যাতে আমি এনেকুৱা এজন মানুহ হম যাতে তেওঁ ভাল সাইন্টিস্ট হ'ব পাৰিব হয়তো ভাল উকিল হ'ব বহুত ভাল ডক্টৰ হ'ব ভাল শিক্ষক হ'ব মুঠতে ভালৰো ভালটো তেওঁ হ'ব আৰু যাৰ পৰা সমাজখনৰ উপকাৰ হ'ব হয়তো খুব ভাল ৰাজনৈতিক নেতা হ'ব পাৰে যি নেতাই তেওঁ গোটেই দেশখনৰ উপকাৰ কৰি থৈ যাব এই ধৰণৰ হ'ব গতিকে এইটো হল নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰতে ফলটো আমি পাই থাকো গতিকে ভাগ্য বুলি পেলাই বস্তু একো নাই কৰ্মৰ ফলটোৱে হল ভাগ্য গতিকে এইখিনি কথা আজি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলো আৰু এই যে কথাখিনি মই কলো এইখিনি আমি উইথ ৰেফাৰেন্স কৈছো আৰু ইয়াত এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে যে শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যি ধৰ্ম একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম এইটো মূল হিন্দু পন্থৰ পৰা যদিও সেই পন্থটোতে আছে কিন্তু তাত জাতিভেদ নাই তাত বৰ্ণভেদ নাই তাত ভাষাৰ ভেদ নাই কোনো ধৰণৰ ভেদ নাথাকে আৰু তেওঁৰ মূল কথাটোৱে আছিলে তেওঁৰ দৰ্শনটো আছিলে যে এক জাতি মানৱ জাতি এক ধৰ্ম মানৱ ধৰ্ম আৰু আনৰ পন্থক নিহিংসিবা কদাচিত কৰিবা ভূতক দায়া সকৰুঞ্চিত এইখিনি গুৰুজনাৰ বাক্য বেলেগ পন্থক কেতিয়াও হিংসা নকৰিবা কেতিয়াও হেয় দৃষ্টিৰে নাচাবা সকলোকে প্ৰেম ভাৱে চাবা আৰু নিজৰ যিখিনি কৰ্ম সেইখিনি তুমি কৰি যোৱা কুকুৰ শ্ৰীগাল গৰ্দ ভৰ আত্মাৰাম জানিয়া সবা কপৰি কৰিবা প্ৰণাম গতিকে ইয়াতো সাম্যবাদ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে গতিকে আজি এইখিনিয়ে কলো হৰি বল হৰে প্ৰেম হৰে প্ৰেম হৰে প্ৰেম প্ৰেমেই ঈশ্বৰ কৰ্মই ধৰ্ম সর্বপন্থ সমভাব সর্ব উপপন্থ সমভাব হরে প্রেম